Okay, today let us study the next chapter, that is entrepreneurship. So in this entrepreneurship, we are learning about what is the concept of entrepreneurship, what is entrepreneur, definition of entrepreneur, definition of entrepreneurship, concept, and next what is the motivation for the entrepreneurship, how to develop the project. So many things you are learning in this chapter, and very important chapter it is. So first let us know what you have understood as an entrepreneur. Entrepreneur ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ? Entrepreneur ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಾ? Yes. New ideas, ಹೇಳಿ. new ideas, new ideas, New ideas create. create. New ideas create, is that correct? This side. Entrepreneur ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ? Who is called as entrepreneur? What is the example? Any examples? Correct ಹೇಳಿ. Ambani. Very good. ಮತ್ತೆ Tata. Infosys. Name? Narayan Murthy. Sudha Murthy. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? Yes, well-known entrepreneur. Ambani is well-known entrepreneur. Mark Zuckerberg. ಯಾವುದು ಮೇನದು? Facebook co-founder. Okay. ಮತ್ತೆ ಯಾರು? Google ಯಾರು co-founder? ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ? Larry Page. ಮತ್ತೆ co-founder of Apple? Yes, Steve Jobs. ಮತ್ತೆ co-founder of Microsoft? Bill Gates. So these all, you will be getting many entrepreneurs. I am just naming the top entrepreneurs. So in India, the top entrepreneurs, as you have told, Tata, Ambani, and Infosys founders. So they are all top entrepreneurs. So now you tell me why they are called as entrepreneurs. What is the main concept behind it? That of entrepreneur ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes. They are it. That doesn't matter here. Yes, they are known as successful businessmen ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. So that may be also correct. But entrepreneur ಗೆ ಮತ್ತು businessman ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ difference ಇದೆ. Businessman and entrepreneur, there is a difference. Yes, any difference you are finding? Businessman ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕೀಪರ್, ಸ್ಟೋರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಯು ನೋ ಇಟ್. ಹೇಳಿ. Why? You can just have the example of Infosys. When they started, how they started. Do you know about it? ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? There was no much scope for the software industry in India. Software, it was just a beginning. Next, Narayan Murthy thought, why not we should start on our own? Because there was no scope. It was not having such a scope. Now what it is having a very good scope for the software field. At that time, nobody was knowing this may grow like this, software field. He was having that vision. Let us start with this so that many people can get the opportunity as a job also from the jobs. So they just started with a small scale. With 10 members or 5 members, they just started with 10,000 investment. So it was a new idea taken from Infosys founder Narayan Murthy.
It was just a new thought. It was a new idea, new approach he has started. So who gives a new approach, new idea, new, that is innovative ideas? When they start the business with a new approach, then they become successful in that field, then they are called as entrepreneurs. Sita, Bill Gates, Microsoft ಮುಂಚೆ ಇತ್ತೇನ್ರಿ? He started with a new approach with his own ideas. Okay? Now Reliance you are seeing, petroleum, every field he is giving a new approach. Because of that they are very much successful. Jio. How did they? Jio Fiber. So many things, new things they put in the market with the new ideas. Network ಗಳು ನಾವು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ then they started putting the charge for that. So now in crores together they are earning. So that is a new idea they started with by giving a free SIM card. So these all are innovative ideas they give, they will use and they become successful. One or the other, it may take some time. Initially they may not be successful, but after certain years they become a successful person in that field. Those are called as entrepreneurs. Is that clear? Businessman ಒಳಗೆ entrepreneur is a difference. Businessman will be continuing their business with the old technique what their forefathers were using. ಯಾವುದೋ ಬಟ್ಟಿ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, then they are called as entrepreneurs. Got the difference between businessman and the entrepreneurs? And entrepreneurs in long run, ಬಾಳದು ಸಾಧ್ಕೊಳ್ಳೆ, they are also called as businessmen. Entrepreneurs ಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ they will be running the business. They are also called as businessmen, but they will be always keeping the new approach for the business. Okay, so this is the difference. I think you are understood about the entrepreneur. Now let us study what is the definition of that. Exam ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಾರಿರ್ತದೆ, define entrepreneur and entrepreneurship. You have to define ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You just have a mark of that in your book. book ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು it will help you a lot. So ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Yes, entrepreneur is one who plans, organizes. Entrepreneur ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ entrepreneur ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. Who plans, organizes, manages and assumes the risk of an enterprise. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆದವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಆದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್, ದೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಏನೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೂ, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಗೆ. ಹೆದರಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಹೆದರಿಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರ, ಬೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರೇಜಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, with new ideas, with new approach, with risk taking capacity, they are called as entrepreneurs. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. It is not so easy to become an entrepreneur. They should be able to take the risk. Then only they can become the entrepreneur. So manager ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಇರಬೇಕು. ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವು ಎಲ್ಲಾನು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ possessing. Is that clear the definition? Definition ತಿಳಿತಾ? Okay, just I will be highlighting the important points here. He is the person who is responsible for setting up the business. Who is responsible? Entrepreneur is the responsible. Business setup ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್.
enterprise is a very enterprise is nothing but a company, whether it is a small company or a big company. With his own initiative, he takes initiative and skill of innovation. Innovation ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, that is very important. So everyone will be having that, but they have to come out with your creativity. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ creativity, ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Just have to apply your mind. Just you have to give the new ideas, new approaches for the same problem. Okay, that is called as a innovation. And looks for high achievements. A ಹೊಸ approach ಕೊಟ್ಟು what they expect, high achievement they will expect. Okay, entrepreneur is the owner of the business. ಅವರೇ ಓನರ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಓನರ್. Who contribute the capital? ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Takes bold steps ತಗೋತಾರೆ to establish an undertaking, coordinates the various factors of production and gives it a start, and also bear the risk of uncertainties in the business life. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. they will start and also bear ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ. bear ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನು? risk of uncertainties, because initially it may give loss, maybe a big loss for the company if they start with a new approach. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ will not be in terms of hundreds and thousands. In terms of lakhs and crores, the loss will be there. And here important things you make a mark here. And one more thing here you can see entrepreneur. An entrepreneur works for the welfare of the people. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಪೀಪಲ್, ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮೆನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್? ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮೆನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯು ಮೈಟ್ ಹಾವ್ ಸೀನ್ BVB ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ there is one separate section donated by Sudha Murthy. Separate department is there. So this is how they are taking a bold step to help the people. So this is also one of the important quality of a entrepreneur. Okay, and here lastly you can see that the entrepreneur is the man with outstanding leadership qualities and stance. So he is having the leadership quality plus managing qualities plus entrepreneur qualities ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೀವಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. extra qualities will be added. extra ಯಾವಂದ್ರೆ mainly I have told you creativity, innovative ideas, that is the extra. And bold, risk taking, he is a risk taker. He or she even the ladies can also become the entrepreneur. There are so many examples. Sudha Murthy is also an entrepreneur. So these examples will explain what is the meaning of entrepreneur here. I think it is clear for you. Okay. Next. Let us move to a concept of an entrepreneurship. Before that, you can see this here. Next page nalli ಇದೆ ನೋಡಿ. Here you just observe. Actual ಆಗಿ entrepreneur ನೋಡಿ. In case of small industries, small businessmen and trades will be also called as entrepreneur. ಈಗ
ಬರೀ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್, ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ಓಕೆ, all these people engage in the work of manufacturing. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೈಡ್ ಇರಬಹುದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೈಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ taken as a here in the definition of entrepreneur. Okay, concept ನೋಡಿದ್ರೆ entrepreneurship concept, it is also asked the examination. Just I have marked there only. Illustrate the concept of entrepreneur and entrepreneurship. Athwa here, okay, it is asked like that. You can see this diagram, you can refer here. So entrepreneurship ಅಂದ್ರೆ it is the process of action. Who takes that action? Entrepreneur will take that person. So entrepreneur will undertake certain process, certain function to build what? Enterprise. So entrepreneur ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? He plans, organizes, manages, takes risk to build what? Enterprise. Okay, so what are the steps he takes, what the action he takes, that is called as entrepreneurship. So they are all interrelated. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬಾಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, who runs that. Okay, so that person is entrepreneur who runs that business. And the process taking place in the enterprise, ಏನೇನು steps ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಂದಿಗೆ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಬೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್? ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಗಾಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, concept of entrepreneurship. So in detail you can see here entrepreneurship ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the process of action an entrepreneur entrepreneur undertakes to establish his enterprise. So in single statement you can define entrepreneurship. So this can be better explained with this diagram. Okay, next ಮತ್ತೆ important ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Here the important thing is doing the new things. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. doing the new things or doing the things that are already being done. ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ. doing the new things, ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾರ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that will be business. doing the new things what actually our forefathers have done, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂತ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ways. New ways is also known as entrepreneurship. That is creativity. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಒಂದು ರಂಗೋಲಿನ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಟೈಪ್ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್, if you give a new approach, then only you will be recognized. So that concept is utilized here. That is called as a creativity. Got it? It is a creative and innovative response. You can see here. It is a creative and innovative response to the environment. Such response can take place in any field. ಯಾವ field ಕೊಂಡರಲ್ಲಿ such as business, agriculture ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು business ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆ ತಗೋಬಹುದು, ಕ್ರಾಪ್ಸ್. Then they are also called as entrepreneurs in agriculture. Farmers can also become entrepreneur. Next, education ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, social work. So in different fields
If you give a different approach, new approach, then it is called as entrepreneurship. Okay? Entrepreneurship concept can more clearly understood with the help of this block diagram. Okay? So it is asked in the examination. You can refer this. Any doubts you are having? Okay, let us move directly to the need and qualities of entrepreneurship. So qualities of entrepreneurship or qualities of entrepreneur ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕೇಳಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು? ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೊಸೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಬಹಳ ಅಂತವಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Okay, so new in future in your class you may also become an entrepreneur if you give us certain new approach, if you come out with your new ideas. Who knows, you may also become a very good entrepreneur. You may give some employment, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸನ ಕೊಡಬಹುದ್ರಿ. So you can think in this direction because creativity will be there within you. You just have to realize the creativity what you are having. Clear? So ಏನೇನು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆದವರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಟರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಏನು ನೋಡಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಏನೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಫ್ರೀ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೋದು, ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾತುರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ಚತುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಚಾತುರ್ಯತೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, next leadership qualities. All the leadership qualities he should possess, he or she. High level of motivation. Motivation, self motivated ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, next initiative. It is very important. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು innovative, ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. creative. These are extra things. Next, energetic and hard working, that must be there. Result oriented. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವ್ದು ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ್ರಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೀಪಲ್, ಮನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್. ಏನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್
cannot take the bold step to do that work. Okay, so clarity about the ideas. Problem solving ability. Problems ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, daily they will be facing the problems. ಅದನ್ನ solve ಮಾಡುವಂತ capacity ಇದೆ. Next, ability to pursue opportunity and threats. Opportunities ಇರ್ತಾವು, threats ಇರ್ತಾವೆ. SWOT analysis ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು. So opportunities ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತಾವು. They have to realize it. What are the opportunities they are having and what are the threats? Threats ಅಂದ್ರೆ main of competition is the main threat in the market. So they have to have that perceptiveness. ಅಂದ್ರೆ perception ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಅವ್ರ opportunities ಅದಾವ, ಏನು threats ಅದಾವ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಾಕ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಾಕ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. then only that person can take a good decision independently. Is that clear? So very good qualities are there. Even you can also adopt these qualities. Who knows, you may also become a good entrepreneur in future. Okay, any doubts in this? No. Okay, next thing is ನೋಡಿ, factors influencing the entrepreneurship. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಾರ. ನೀವು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು process, action taken to run the enterprise. Who is running that enterprise? Entrepreneur. So ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ creativity. Creativity is a positive factor. ಒಂದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರೇಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Creativity will positively affect, influence the entrepreneurship. Next, tolerance for risk. Risk ಇದೆ ಇರಬೇಕು, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ risk. Next, responsiveness to opportunities. Opportunities will be there, but the entrepreneur should respond to that. ನಿಮಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು opportunities ಇದಾವೆ, scholarship opportunities are there, but you should give the response for that. Apply ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ scholarship ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? That is called as responsiveness to the opportunities. Clear? Next, leadership. ಸರಿಯಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ in some cases they may have to take a great risk ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಫೋರ್ಡೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಏನೇನು ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಏನೇ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೇ ಹೋದಾಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಲೇಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ then that person can very good they can do the work in a proper way. Already ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ is also very important. So they should have a sound family background, good family background. Next, educational qualification. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. then that person should have particular qualification, educational qualification.
ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, something they want to achieve. So that is also one of the factor which is influencing the company. Next, lack of self motivation. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The entrepreneur should be motivated and self motivated and also should motivate others. Motivation ಇರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, lack of motivation ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ then the entrepreneur should motivate the workers. Then only the workers will give the good response and give the good result. ಮತ್ತೇನಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, lack of confidence. Confidence ಇರದೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟತ್ತೆ. It is very important quality. Next, lack of technical knowledge. Knowledge ಸರಿಯಾಗಿ ಇರದೇ ಹೋದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. It will be leading to a loss to the company. Excessive burden of work and responsibility. ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಂಗಾಗಿ ವರ್ಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರದೇ ಹೋದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. Lack of knowledge about legal laws. Legal procedures ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಲೀಗಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಮ್ದೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ nowadays what is required? Smart classroom is required. Smart classroom ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ then we will be lagging because private colleges will be using that facility. Smart classroom ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ. Anything they can access. Even we are trying to have this smart classroom now because if this is not applied then we will be lagging compared to the private colleges. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೂ ಹೊಸ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್. Did you understand this? So these all are the factors what they do, they will influence what? Entrepreneurship. One or the other way. Positively influence ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಭಾಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಾರ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ 4 ವೇಗಳು ಕೇಳಾರ. illustrate the factors influencing the entrepreneurship ಅಂತ ಕೇಳಾರ. and explain the factors influencing the entrepreneurship ಅಂತ ಕೇಳಾರ. summarize ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಅಥವಾ list ಅಂತ ಕೇಳಾರ. different way ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಾರ. so you have to list and if it is asked for the 10 marks then you should give the example and explain in your own way. You can explain. Okay, marks ನೋಡಿ explain ಮಾಡಬೇಕು. 5 marks ಇದ್ದರೆ just list it. 10 marks ಇದ್ದರೆ you should explain it in 1 or 2 lines. Okay. Okay, successful entrepreneurship, I will just skip that. Directly I move to the entrepreneur motivation. Entrepreneur motivation ನಲ್ಲಿ ಏನು questions ನ ನೋಡಿ, explain the entrepreneur motivation or illustrate the various factors of entrepreneur motivation. Entrepreneur motivation ಅಂದ್ರೆ entrepreneur ಆಗಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು. motivation. So ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ you are motivated by some others, no? Some
ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಈ ಸಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಅರ್ಜ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 80% ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಸಲ 90% ಅಬವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಅರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಹಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನೀವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ಸೊ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ಸೊ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವಂತ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು 90% ಅಬವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇದೇನಿರ್ತದ್ರಿ, ಈ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆದವ್ರು ಅವ್ರದ್ದೊಬ್ಬರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ತಾವೇ ಅವರು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕೂಡಲೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. Narayana Murthy, Sudha Murthy, they are recognized all over India, not only here, all over the world. So that gives the recognition when they start with a new approach. So this is also one of the motivation for them. Next, working conditions. Working conditions will also motivate the person to do something different. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ they will be motivated from others also. Okay, next personal life. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗೂ ಅವ್ರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಒಬ್ಬರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ರಿಚ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ. ಈಗ ಅಂಬಾನಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ daily. So that this also is a motivation for them. Status will go. Okay, next company administration. Company ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಕಂಪನಿ ಅವರ some policies they
certain procedures, certain rules, ಒಂದು laws ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು. I have told you in your class you may be motivated to become an entrepreneur by teachers or by your friends, by your family members or by your other interpersonal relations also. So these all things will affect here. Next, government support. Government support ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗಕ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು. Loan without any interest. The government is giving a loan for entrepreneur. You just know about it. Nearly 1 crore rupees they are ready to pay without any interest. If you want to become a entrepreneur, if you want to start up your company, ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you are eligible to get the loan from the bank without any interest. So this is the support made by the government recently. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಭಾಳ ಶುರು ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ there is a much support from the government. So if there is a government support, then you will be also motivated to become an entrepreneur. No, ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಕಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ, ಏನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. So for that the government is paid without any interest. Is that clear? So this is very important factors which will actually what influence or motivate to entrepreneurs. Tita, any doubts in this? Okay, what all we have studied? Very important things we have